पंजाब पुलिस नूं वड्डी कामयाबी मिली है। नवां शहर दे विच तकरीबन 190 करोड़ की हैरोइन बरामद की है। पुलिस ने 38 किलो हैरोइन बरामद की है। 3 मुलजमां नूं भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर रेड की सी। 38 किलो हैरोइन की बरामदगी, 3 मुलजमां की गिरफ्तारी हुई है। 190 करोड़ कीमत दसी जा रही है इस हैरोइन की। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने रेड की सी नवां शहर दे विच, जिथों बरामदगी हुई है। 38 किलो हैरोइन की बरामदगी पुलिस ने की है। शैलेश कुमार मेरे सहयोगी फोन लाइन साडे नाल जुड़ रहे हैं। शैलेश, वड्डी कामयाबी पुलिस नूं। जी बिल्कुल, तुम देख रहे हो जैसे कि नवांसर पुलिस में बहुत बड़ी कामयाबी जैसे कि नशे की खेप 38 किलो हेरोइन बरामदगी की है, जिसमें भी तीन नौजवानों को गिरफ्तार भी किया है। जो दोपहर 3 बजे के लगभग जो लुधियाना रेंज के IG ने SPS परमार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनगे। तुहानूं दस दईए कि पंजाब सरकार ने जो नशे के खिलाफ जो मुहिम चलाई है उस भी नवांसर में बहुत बड़ी सफलता है। 38 किलो हेरोइन जो बरामद किया है पंजाब पुलिस ने, नवांसर पुलिस ने। जी शैलेश, नवां शहर चो 3 लोगों के कोलों 38 किलो हैरोइन की बरामदगी, तिन्हां दे बारे कुछ पता लग पाया है? सिर्फ ड्रग पैडलर ने या ऑनर सीगे इस पूरे जखीरे दे? जी बिल्कुल, हाले कुछ नहीं पता लगे। जो भी जेरे सूत्र ने वो नहीं दस रहे ने, जो पुलिस अधिकारी ने वो भी नहीं दस रहे। उन्होंने यही कहना है कि 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारा कुछ खुलासा करेंगे। बिल्कुल शैलेश, इस खबर ते नजर बना के रखना। 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे पुलिस अधिकारी, तो उस वेले एक बार मुड़ थोड़े को अपडेट लवांगे। 38 किलो हैरोइन बरामद हुई है। 3 मुलजमां नूं गिरफ्तार किया गया है। 190 करोड़ इस हैरोइन की कीमत दसी जा रही है। कौमांतरी बाजार दे विच, नवां शहर दे विच वड्डी कामयाबी पंजाब पुलिस नूं मिली है। उधर नवजोत सिंह सिद्धू गवाही दे लई तैयार नहीं ने। साबका मंत्री आशू दे केस दे विच सिद्धू दा गवाह बनन तो इनकार हो गया है। आशू दे CLU चेंज ऑफ लैंड यूज केस दे विच गवाह बनन तो सिद्धू ने इनकार कर दिता है ते लुधियाना कोर्ट ने सिद्धू नूं बतौर गवाह तलब किया सी। सिद्धू ने अर्जी ला के गवाही देण दे विच, गवाह बनन दे विच असमर्था जाहिर की है। सिद्धू ने मंत्री रहंदियां आशू दे CLU केस की कार्रवाई दी जिहड़ी हैगी है जांच जिहड़ी हैगी वो करवाई सी ते आशू ते नेमा दे खिलाफ जाके CLU देण दा इल्जाम लग्या सी ते कोर्ट ने सिद्धू नूं मुड़ 5 सितंबर नूं तलब किया सी। तुहानूं दस दईए कि नवजोत सिंह सिद्धू ने गवाह बनन तो इनकार करता है। भरतभूषण आशू दे केस दे विच वड्डी खबर इस वेले तुहानूं दस रहे हैं। साबका मंत्री आशू दे केस दे विच सिद्धू दा गवाह बनन तो इनकार हो गया है। आशू दे CLU केस दे विच कोर्ट दे विच गवाही नहीं देंगे नवजोत सिंह सिद्धू। कोर्ट दे तलब करन ते सिद्धू पेश नहीं हो रहे। सिद्धू ने असमर्था जाहिर की है ते मेरे सहयोगी अमन भारद्वाज इस खबर ते जानकारी दे नाल साडे नाल जुड़ रहे हैं। अमन, नवजोत सिंह सिद्धू हुण गवाह बनन तो मना कर रहे ने, उही केस जिस ते भी जांच कराने दी गल कह रहे सी। बिल्कुल गगन, क्योंकि ये CLU केस जड़ा लुधियाना ईश्वर नगर के अंदर 130 फ्लैट बने सीगे 70 करोड़ की लागत के नाल, ये केस की बैकग्राउंड है। और इस केस के अंदर सब तो वड्डी गल ये कि जेडे ओनरशिप के कागजात सीगे वो फ्रॉड सीगे और इस बाबत जांच करवाई गई सी। जांच भी गगन नवजोत सिंह सिद्धू, क्योंकि उस वेले लोकल बॉडीज मिनिस्टर सीगे, उन्होंने वालों 2018 इस केस बाबत जांच करवाई गई और अगे जो जांच के हुक्म दिते सी वो DSP सेखों नूं दिते गए सीगे, जिसने जांच की थी। और उही DSP सेखों जिसका विवाद बाद विच आशू नूं उसी फाइल नूं लेके होया और पूरी गगन जांच हुई। जांच तो बाद सिद्धू के हुक्मां ते बाद रिपोर्ट जिहड़ी है बना के फाइल सिद्धू नूं अते लोकल बॉडीज जिहड़ा डिपार्टमेंट है उसनूं दित्ती गई सेखों वालों। और ये हैरानी की गल है कि एक तो फाइल जिहड़ी है वो गायब है डिपार्टमेंट तो, और दूजी अहम गल यह है कि उसी डिपार्टमेंट की फोटोकॉपी जिहड़ी रिपोर्ट सीगी जांच दी, उसकी फोटोकॉपी DSP सेखों कोल है, जिससे नवजोत सिंह सिद्धू के साइन ने। और यही कारण है कि सिद्धू नूं जिहड़ा CGM कोर्ट है लुधियाने का तो 3 बार बुलाया कि सेखों वालों, क्योंकि मांग की गई कि हरासमेंट केस है, DSP सेखों की नौकरी तक इस केस बाबत गई। उस केस की रिपोर्ट जिहड़ी है CLU केस की जिहड़ा स्कैम होया उसकी रिपोर्ट की फोटोकॉपी उनको है, जिसके गवाह सिद्धू ने, तो सिद्धू नूं बुलाया जाए। और सिद्धू ने 2 बार गगन हुण तक मनाही की है। तीजी बार वीरवार के दिन फिर एक एप्लीकेशन मूव की गई कोर्ट के अंदर, जिसके अंदर सिद्धू वालों कहा गया कि एक तो उन्होंने सिक्योरिटी थ्रेट है, Z सिक्योरिटी हालांकि उन्होंने है लेकिन सिक्योरिटी थ्रेट है, इस करके वो इन पर्सन आके लुधियाने पेश नहीं हो सकते। और दूजा ये है कि सेखों वालों जो
ਫਾਈਲ ਦੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਗਗਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਇਹ ਉਹ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਖੁਦ ਹੀ ਹੁਣ ਉਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਮਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਔਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਗਨ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ 2019 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਦੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚਾਹੇ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਸੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਸਭ ਨੂੰ ਠੋਕੂਗਾ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਰਿਪੋर्ट ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ 5 ਸਤੰਬਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਹੈ ਔਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਆ ਸਿੱਧੂ ਇਨ ਪਰਸਨ ਆके पेश होंगे क्योंकि एप्लीकेशन के अंदर गगन सिद्धू मना कर चुके ने 3 बार और आखिरी मनाही उन्होंने वीरवार को की है कि वो सिक्योरिटी थ्रैट उन्होंने है जिसका कोर्ट वालों भी कहा गया कि जेकर सिक्योरिटी थ्रैट है तो अपने जेल के जेडे सुपरिटेंडेंट ने उन्होंने कहन SSP पटियाला नूं कहन वो अरेंजमेंट करनगे। लेकिन सिद्धू ने 3 बार इस केस की गवाही देने तो मना कर दिता है कि इस केस के नाल उन्हां दा कोई ताल्लुकात नहीं है, हालांकि हरासमेंट केस हैगा। ਅਮਨ ਇਸ ਨੂੰ ਜੇ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਜੇਕਰ ਸਿੱਧੂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, 3 ਵਾਰ ਮਨਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਸੇਖੋ ਦੇ ਸਿਰੋਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੇਖੋ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਲੀਗਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਜੇਕਰ ਸਿੱਧੂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲੀਗਲ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਬਚੇਗਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੀ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਸੱਦ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਕੋਰਟ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਕੋਰਟ ਇੱਕ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਲੀਗਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸਮਝੀਏ देखो गगन लीगली ही क्योंकि जो सेखों DSP ने उन्होंने वालों यही कहा जा रहा है कि सिद्धू उस वेले मंत्री सीगे और उन्होंने ही कह के ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਹੀ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਵੀ ਸਬਮਿਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਗਵਾਹ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਲੀਗਲ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੇ 2 ਵਾਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੂਵ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਦੋਨੋਂ ਵਾਰ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਵੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੇਰ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਉਹ ਫਾਈਲ ਗਾਇਬ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਤਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ 5 ਸਤੰਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣੇ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕਿਆ ਕੋर्ट फिर उस एप्लीकेशन ਨੂੰ डिनाई करेगा क्योंकि 3 बार कोर्ट कह चुका है लुधियाना कोर्ट कि सिद्धू इन पर्सन आके पेश होन और सेखों दे काउंसिल वालों अल्टीमेटली आना होगा। मांग की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अमन इस तमाम जानकारी के लिए। अमन भारद्वाज मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे सन। सिद्धू ਨੂੰ आना ही होगा, सिद्धू ਨੂੰ आना होगा, ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਗਵਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਮਾਮਲਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਸਿਰੋਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਫਾਈਲ ਗਾਇਬ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈਗਾ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਅਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ CLU ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਲਕੀਅਤ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਅਮਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਮਸਾਨ ਹੋਰ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਕੁੱਦ ਪਏ ਨੇ। ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਦਾ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਵਰਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਝਿੜਕਿਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੇ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਦਰ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਵਰਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਕਰ ਰਹੇ।
ਤੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਝਿੜਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਕੈਡਰ ਤੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਦਰਾਂ ਕਮਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਲਿਖਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ। ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। हेलो ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? जी 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 ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ। ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਚੀ ਰਵੇ। ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਟਵੀਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਹਰ ਵਾਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਅਗਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਜਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣਾ ਜਾਣਦਾ ਵਾਂ। ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਜਦੋਂ ਐਮਐਲਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੜੇ ਗਰਾਊਂਡਡ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਨਸੀਹਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਵਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਐਮਐਲਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਠੀਕ ਆ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਤਰੀਕੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਸਲਾਹਾਂ ਮੰਨੀਆਂ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਣਗੇ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਹਾਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੀ ਵਿਹਾਰ ਕਰਤਾ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ? ਅੱਜ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਜੀ ਦਾ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਟਵੀਟ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਨਫਾਈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਚੱਕਿਆ, ਸੀਚੇਵਾਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰੋਜ਼ ਚੱਕਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰੇ ਨੂੰ 2 ਦਿਨਾਂ ਚ ਵਿਖਾਤਾ ਵਾ, ਅਗਰ ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਿਖਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਚ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਭ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਵੀ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਾਰੇ ਰੋਜ਼ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਰੋਜ਼ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਬਾਬੇ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਸਲਾਹ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਟਾਪਨ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ? ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਰੋਜ਼ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੇਸ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਰਿੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰੇ ਦੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧਾ ਹੈ ਸਰ, ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕੋਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸੂਤ ਤਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਸ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਸਰ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨਾ ਸਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣ ਜਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗਤੀਵਿਧੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਲਈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਕੰਡਕਟ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਉਧਰ ਦੇ ਭਤੀਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਰਟੀ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਪਾਰਟੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।
ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਐਕਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਰਕੇ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਆ। ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਫਿਰ? ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਐਮਐਲਏਸ਼ਿਪ ਬਚਾਉਣ ਕਰਕੇ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਾਰਟੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਚੁਣਾਵ ਲੜਨ, ਅਗਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਲੜ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖੌਰ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 18 ਐਮਐਲਏ ਉੱਥੇ 17 ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਜਬੂਰੀ ਇਹ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਡਬਲ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰੂਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਮਐਲਏਸ਼ਿਪ ਬਚੀ ਰਹੂਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਐਮਐਲਏਸ਼ਿਪ ਵਾਸਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਚਾਹੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਔਰ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ। ਅਸੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖੋਖ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਇਕ ਜੇਕਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਜੇ ਮੀਡੀਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜੇਕਰ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਦਾ। ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਝਿੜਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਕੈਡਰ ਤੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਦਰਾਂ ਕਮਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ।